بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ سیاچن سے فوجیں واپس بلانے کی بھارتی تجویز، پاکستان کا محتاط رد عمل، فوری تسلیم کرنے سے گریز۔ امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تائیوان کو جدید ترین F-16 طیاروں کی فراہمی کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی کانگریس کا افغانستان کی مدد کے لیے جو بائیڈن کو خط۔ یوکرین میں روسی فوج کا کسی بھی قسم کا داخلہ حملہ سمجھا جائے گا، جو بائیڈن نے خبردار کر دیا۔ اپنے اتحاد سے ہی بڑی طاقتوں کو شکست دی، طالبان کا امریکی صدر کو جواب۔ مری میں چند روز وقفے کے بعد ایک بار پھر سے برف باری شروع، انتظامیہ متحرک۔ انسانی حقوق پر طالبان اور مغربی ممالک کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ پاک بحریہ کے جہاز عالمگیر کا افریقی خطے میں ممباسا کینیا کا دورہ۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان نے سیاچن گلیشیئر سے فوجیں واپس بلانے کی بھارتی تجویز پر محتاط رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام آباد نے بھارتی تجویز فوری طور پر تسلیم کرنے سے گریز کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سمیت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ بھارت سے بامعنی، تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے پرعزم ہے، تاہم یہ ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ کئی موقعوں پر ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھارت سے مذاکرات پر اپنے موقف کا اظہار کیا، لیکن بھارت نے ماحول کو خراب کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام سے پاک بھارت تعلقات اچھے نہیں رہے۔ ترجمان آسمی افتخار نے جمعے کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی کی سربراہی میں افغانستان جانے والے پاکستانی وفد کا دورہ اہم تھا، تاہم یہ دورہ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی ہوا۔ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہمسایہ ممالک اور دیگر علاقائی و عالمی پارٹنرز کے ساتھ مشاورت سے حل کیا جائے گا۔ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول تک مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تائیوان کو جدید ترین F-16 طیاروں کی فراہمی کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بعض امریکی عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ تائیوان کو جلد از جلد F-16 طیاروں کی بڑی کھیپ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم ابھی تک اس کا کوئی طریقہ کار متعین نہیں کیا گیا۔ امریکی حکام نے بتایا کہ F-16 طیاروں کا 70واں بلاک ہے، جو زیادہ جدید صلاحیتوں کا حامل ہے۔ ابتدائی معاہدے کے مطابق انہیں 2026 کے آخر تک تائیوان کو دیا جانا تھا، تاہم اب اس میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ تائیوان کا 2019 میں امریکہ کے ساتھ 66 F-16 طیاروں کی فراہمی کا معاہدہ $8 ارب میں ہوا تھا۔ یہ کھیپ ملنے کے بعد تائیوان F-16 طیارے رکھنے والا ایشیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا، جس کے پاس ان طیاروں کی کل تعداد 200 ہو جائے گی۔ F-16 طیارے تیار کرنے والی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق بلاک 70 کے طیاروں میں نئی ایویونکس، جدید کاکپٹ اور جدید ترین انجن انسٹال کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس نے افغانستان کی مدد کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ امریکی کانگریس کے 13 ارکان کی جانب سے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا گیا، جس میں افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان عوام کی مدد نہ کی گئی تو افغانستان ایک بار پھر ہمارے دشمنوں کا محفوظ ٹھکانہ بن جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو یوکرین پر حملے کے حوالے سے سخت
तनबीह जारी कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बतौर अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में 1 साल मुकम्मल होने पर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर का कहना था कि यूक्रेन में रूसी फौज का किसी भी किस्म का दाखिला हमला समझा जाएगा और इस तरह के हमले का रद्द-ए-अमल शदीद मरबूत और इक्तिसादी होगा। जो बाइडन ने दौरान गुफ्तगू रूसी सदर को खबरदार करते हुए कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में फौजी मुदाखलत का इंतखाब किया तो रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमने अपने इत्तेहाद से ही बैरूनी हमलावरों और ताकतवर ममालिक को शिकस्त दी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने अपनी ट्वीट में अफगानिस्तान के दरमियान तकसीम और इत्तेहाद न होने की अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान वजारत खारजा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अफगानों के दरमियान मामूली इख्तलाफात भी बैरूनी हमला आवरों की जानिब से अपनी बका के लिए उकसाने के बायस हुआ था और ऐसा तब ही हुआ जब अफगानिस्तान पर बैरूनी हमला आवर हुकूमत कर रहे हों। तर्जमान अब्दुल कहार बल्खी ने मजीद कहा है कि अफगानों ने अपने मुश्तरका इस्लामी अकायद वतन और मारूफ तारीख के जरिए बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी और अब एक बराबरी की कौम बनने की जानिब गामजन है। तालिबान के वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद लिखा कि हमने इत्तेहाद के जरिए ही खुद से बड़ी कुव्वतों को शिकस्त दी, महदूद वसाइल के बावजूद मुख्तसर मुद्दत में अमन कायम किया और मुल्क में मरकजी हुकूमत कायम करके अफगान कौम को मुत्तहिद किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मरी में चंद रोज वक्फे के बाद एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मरी में एक बार फिर बर्फबारी का आगाज हो गया, जिसके बाद इंतजामिया ने जिना हाल में कंट्रोल रूम कायम करके तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया ताकि माजी की तरह कोई अफसोसनाक वाक़या न रूनुमा हो। मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होते ही सियाह भी खुशी से झूम उठे। इंतजामी हुक्काम ने तमाम महकमों और उनके अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट रहने की हदायत कर दी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज तक मरी में बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंसानी हकूक पर तालिबान और मगरबी ममालिक के दरमियान इजलास आइंदा हफ्ते नॉर्वे में होगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे की वजारत खारजा के मुताबिक तालिबान वफ्द इंसानी हकूक पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा ओस्लो आएगा। इंसानी हकूक की सूरत हाल पर तालिबान के साथ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। नॉर्वे की वजारत खारजा ने मजीद कहा है कि तालिबान वफ्द के नॉर्वे आमद का मकसद ये नहीं है कि तालिबान को तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन जो लोग एक मुल्क चला रहे हैं इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए तालिबान वफ्द की क़यादत तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक बहरिया के जहाज आलमगीर ने अफ्रीकी खित्ते में आलमी समंदरों में तैनाती के तहत मोम्बासा कीनिया का दौरा किया। बंदरगाह अहमद पर कीनिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के दफाई अताशी और कीनिया बहरिया के सीनियर हुक्काम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। बंदरगाह के दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने PNS आलमगीर के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा कीनिया के कैबिनेट सेक्रेटरी डिफेंस और कीनिया नेवी के डिप्टी कमांडर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू शनीद के अलावा तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के अज़म का अहादा किया। मिशन कमांडर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की जानिब से कीनिया की अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान नेवी की जानिब से जज्बा खैर सगाली और इंसानी हमदर्दी के तहत फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया। पाक बहरिया के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की खसूसी टीम ने 5400 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इलाज और अद्वियात फराहम की। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
پاکستان میں مکمل امن واپس آ کر رہے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی رپورٹ کے مطابق آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہیں موجودہ ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کی رپورٹ کے مطابق آرمی چیف کو نئے ضم شدہ اضلاع میں ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج FC لیویز خاصہ دار پولیس بہادر قبائلیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔